Hello students, how are you everyone? Namaste everyone. I hope all of you are fine. Okay, today we are going to learn the last model of this software development life cycle, that is Big Bang model. Okay, Big Bang model is not a sequential model or not a iteration model. It does not follow any type of process. Okay, it can work its own process. Okay, so let's see what is in Big Bang model. Okay, that is in our next slide. Big Bang model that does not follow any specific process or procedure. Okay, in linear sequential model there is one specific process, that is every process is followed after the previous process is completed. Okay, then and then we can go through the next process. Iterative process, there may be a simultaneous process or there may be a continuous repetition, iterations are there for the specific procedure, that procedure they follow. Okay, so we already seen these two types of models, sequential model and iterative model. And this Big Bang model that does not follow any specific, that is not specific of linear specifications or not iteration specifications. Okay, so then your question should be how it works. Okay, it works only with little planning and little specification you have. Then if you got the idea about these specifications, then developer will go through that and develop it. Okay, so this is the Big Bang model. So in student level, in academic level or the trainee level, you can use this model. So you does not need to follow any specific procedure or process. Okay, it requires little planning. Little planning, that means just find out the basic specifications and you can start it. Whenever you got new idea, then you can start another planning or another specification or another development. Okay, as per the idea got, and you can go through it. Okay, this is the specific idea about Big Bang model. Third point, development begin with the necessary funds and efforts as input. Okay, how it starts with, if you got idea and you have little planning, then you need the specific funds and efforts. Specific funds, that means specific components or specific software requirement and specific ideas and specific manpower. Okay, that will you need. Then developer can start with its own ideas. Okay, એના પોતાના આઈડિયાથી જે સ્ટાર્ટ કરશે, so you can start with that. Okay, and if they don't have manpower, then and then developer can start with the project. Output is developed software that may or may not be in the accordance with client requirements. Okay, આઉટપુટ તમને એઝ એ ઇનપુટ તમે જે કાંઈ એફર્ટ્સને ફંડ આપો છો, આઈડિયાઝ આપો છો, હાર્ડવેર સોફ્ટવેર જે કાંઈ તમે યુઝ કરવાના છો, એ બધા ફંડ્સ ભેગા કરીને તમારા એફર્ટ્સ તમે સ્ટાર્ટ કરો છો, then you may start. Output will be as per your requirement or not. અગર આઈડિયા તમારા જ છે તો આઉટપુટ જે છે એ એઝ પર કસ્ટમર રિક્વાયરમેન્ટ ઓર કસ્ટમર સ્પેસિફિકેશન્સ ઇટ મે ઓર મે નોટ બી ડન. ઓકે, કસ્ટમરને જે જોઈએ છે એ પ્રમાણે બનશે અથવા તો નહીં પણ બને. રાઈટ, ધેટ મે બી ધ આઉટપુટ. ધેટ મીન્સ કે આઉટપુટ શું પ્રોડ્યુસ થશે, ડેવલપ થશે, ધેટ ડેવલપર મે નોટ નો. એ એમને ખબર નહીં પડે, કારણ કે એને શું આઈડિયાથી સ્ટાર્ટ કર્યું છે અને શું બની જશે, તે ડોન્ટ નો. Okay, even the client is unsure of what he wants and the requirements are applied immediately without any analysis or any કંઈ પણ જાતના એનાલિસિસ કરવાનું જ નથી, કારણ કે અહીંયા કોઈ સ્પેસિફિક પ્રોસિજર ચાલતી જ નથી કે તમારે પહેલાં એનાલિસિસ કરવાનું છે, રિક્વાયરમેન્ટ બધી ગેધર કરો અને પછી જેનું સ્ટાર્ટ કરો, એ કાંઈ જ નથી. એનાલિસિસ કાંઈ નથી કરવાનું. રિક્વાયરમેન્ટમાં એક રિક્વાયરમેન્ટ આવી છે તો એ રિક્વાયરમેન્ટ લઈને તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. રાઈટ, અને ક્લાયન્ટને એક આ વસ્તુ ખાસ કે ક્લાયન્ટને ખબર જ નથી કે એને શું કરવું છે. રાઈટ, તો એને ખાલી એક જ વસ્તુ ખ્યાલ છે, તમે એને લઈને તમારું વર્ક સ્ટાર્ટ કરી શકો છો.
ઓકે, તો ધેટ ઇઝ યુ કેન સ્ટાર્ટ ઇમિડિયેટલી, એટલે કોઈ પણ સ્ટેપમાં કે કોઈ પણ ફેઝમાં જવાનું જ નથી. એક સ્પેસિફિકેશન મળ્યું, એને પ્લાન, એનું ડિઝાઇન કરો, કોડ કરો ને એને રન કરીને ચેક કરો અને એ બતાવી દો. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સીધું યુઝરને, કસ્ટમરને બતાવી દો કે ધીસ વન ઇઝ યોર રિક્વાયરમેન્ટ, ઇટ ઇઝ રાઇટ ઓર નોટ. ઇફ you want, yes, I want this one, then go through the next specifications on the basis of that developed requirement. ઓકે, એના ઉપરથી તમે આગળ જઈ શકો છો. નેક્સ્ટ વન, these are the component of model. Okay, this model, which are the funds and efforts that we have already seen in last slide, that you can start, developer can start with the little funds and components or efforts. Okay, so what are that funds? That is, first they may have time. ઓકે, ડેવલપર પાસે એક તો ટાઈમ હોવો જોઈએ. એફર્ટ્સ એના પાસે 2 કે 3ની ટીમ હોય, અથવા તો એ પોતે એકલા હોય તો પણ ચાલે, રાઈટ. એટલે એ એમનું મેન પાવર, રાઈટ. એન્ડ રિસોર્સિસ, કમ્પોનન્ટ્સ, બધા હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર રિસોર્સિસ. એન્ડ ધેન યુ ગો થ્રુ ધીસ. આ બધા જ જે કમ્પોનન્ટ્સ છે, કમ્પોનન્ટ્સ તમે પ્રોસીઝરમાં નાખી દો અને યુ ડેવલપ. અને એક આઈડિયા, સોફ્ટવેરનો આઈડિયા છે તમારો સ્પેસિફિકેશનનો, એ તમે ત્યાં નાખી દો. that says also software or any ideas that gives in this procedure, then you can go through this. Okay, this procedure, these 3 efforts you go it and the software will begin. Okay, then next one, that is the diagram of the Big Bang model. That are the resources that become at time, effort, resources or software product. Okay, what you input is, the time is there, resources are there, and effort is there. If 3 components are go through this Big Bang, then the final output will produce a software product. એક સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ છે એ આખો ફાઇનલ આઉટપુટ જનરેટ કરશે. અને એ ફાઇનલ સોફ્ટવેર જે છે એ that may or may not be as per the client requirement or not. ઓકે, એ ક્લાયન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે બન્યો પણ હશે અને કદાચ ન પણ બન્યો હોય. ઓકે, તો ધીસ આર ધ ડાયાગ્રામ ફોર. સો યુ સી ધેટ in this Big Bang there are no phases, no procedures, so diagram is so small. Okay, there is no component and no phases, so only one basic component is Big Bang model and one procedure, and you go through the whole software. Okay, so it's very easy, and it is, that's why we can say that where we can use this Big Bang model, that is the application of model, that we can see in the next slide. Okay, this model is the perfect and suitable if software development project is small, one where 2 or 3 developers are working together to build a system, or just a dummy project. ઓકે, તમારી પાસે મેન પાવર છે ઓછા છે, એફર્ટ્સ છે, ડેવલપર્સ ઓછા છે, 2 કે 3 જણા જ છે, ત્યારે ડમી પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો છે, વર્કિંગ પ્રોજેક્ટ નથી બનાવવાનો, તો ત્યારે તમે આ એપ્લિકેશનનો યુઝ કરી શકો છો કે જે લોકો બહુ ઓછા એફર્ટ્સથી અને ઓછા સ્પેસિફિકેશન્સથી વર્ક કરી શકે છે. ટ્રેની પર્સન્સ હોય એના માટે, જેને બહુ બધું નોલેજ નથી આખા સિસ્ટમનું, આખા ફેઝિસનું, આખા મોડલનું, તો ધે કેન ગો થ્રુ ધીસ વન. ઓકે, ધ મોડલ ઇઝ ઓલ્સો suitable if all the requirements are appropriate, understood, as well as the deadline of release of the system is not declared. સ્પેસિફિકેશન્સ, રિક્વાયરમેન્ટ જે છે શું છે એ આપણને પ્રોપર નથી ખબર, રાઈટ. તમે જ્યારે તમારો પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરશો ત્યારે પણ તમારે એ જ હશે કે તમારે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું એ તમને ખબર જ નહીં હોય, તમારે શું બનાવવું છે એ પણ તમને નથી ખબર હોતી. તો ત્યારે તમે આ બિગ બેંગ મોડલથી આપણે પ્રોજેક્ટ છે એ ડેવલપ કરીશું. જનરલી આપણે ઇટરેટિવ મોડેલથી સ્ટાર્ટ કરીશું, પછી સ્ટાર્ટિંગ બિગ બેંગથી, પછી વી ગો થ્રુ ધ ઇટરેટિવ મોડેલ. ઓકે, ધેન ધીસ ડેડલાઇન રિલીઝ એન્ડ સિસ્ટમ ઇઝ નોટ ડિક્લેર્ડ, એ આપણને ખબર નથી રિલીઝ ક્યારે કરવાનું છે. પછી જેમ જેમ એની ડેડલાઇન ફિક્સ આવતી જાય એમ તમે મોડલમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લઈ આવશો. બિગ બેંગ મોડલથી સ્ટાર્ટ કરશો ત્યારે 5th સેમિસ્ટરમાં બધાને આપ્યું છે તો એમાં એ જ વસ્તુ આપી છે કે એ લોકોને ખબર નથી કે ક્યારે સબમિટ કરવાનો છે, પણ they go through it, they are working on the project, they are start on the requirement phase. Okay, they are worked on first phase, requirement phase, and gathered and collect their all the requirement and specifications, definitions, ideas, that all thing they are collecting. Okay, so they do on that, and the basis of that, whatever, if any one of that would like to
start with the project, then they can start, and that will be the Big Bang model. Okay, this model is suitable for a academic project or practical project. એકેડેમિક પ્રોજેક્ટ એટલે કોલેજમાં આપણે જે કરીએ છીએ એ, અને પ્રેક્ટિકલ પ્રોજેક્ટ અને ડમી પ્રોજેક્ટ છે. આપણે જે બનાવીશું બધા ડમી પ્રોજેક્ટ છે, એકચ્યુઅલ ડેટા સાથે વર્ક નથી કરતા, ધેટ્સ વાય ઇટ્સ ડમી પ્રોજેક્ટ. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ એડવાન્ટેજીસ ઓફ બિગ બેંગ મોડેલ. વેરી સિમ્પલ મોડેલ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ, કારણ કે આપણે જોયું કે ફેઝિસ એમાં કંઈ છે જ નહીં. ઓકે, સેકન્ડ ઇઝ લેસ પ્લાનિંગ રિક્વાયરમેન્ટ, પ્લાનિંગ કંઈ છે જ નહીં. ઓકે, ધેન ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ મેનેજ કરવાનું કાંઈ ફેઝિસ છે નહીં તો કાંઈ મેનેજ કરવાનું આવશે નહીં. પ્રોસિજર કાંઈ છે નહીં તો કોઈ પ્રોસિજરમાંથી તમારે થ્રુ આઉટ પાસ થવાનું નથી. ઓકે, વેરી ફ્યુ સર્વિસીસ આર રિક્વાયરમેન્ટ. ઓકે, તમારે કોઈ બીજી એક્સ્ટ્રા એફર્ટ્સ, એક્સ્ટ્રા સર્વિસીસની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી કે જેના તમારે એમાં ચેક કરવાનું છે, ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે, એવું પણ કાંઈ નથી. તમે ટેસ્ટ કરો પણ ખરા અને ન પણ કરો, એક પણ ફેઝમાંથી યુ કેન ગો થ્રુ ઇટ એન્ડ યુ કેન મૂવ ઇટ. ઓકે, કોઈ પણ ફેઝમાંથી ગમે ત્યાં જમ્પ થઈ શકે છે. ધેટ્સ વાય ઇટ્સ વેરી મચ ફ્લેક્સિબલ. રાઈટ, એ ફ્લેક્સિબલ છે. તમને આજે ખબર રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર નથી કરી, એનાલિસિસ કાંઈ કર્યું નથી, સીધું ડિઝાઇન કરીને કોડિંગ કર્યું વિધાઉટ ટેસ્ટિંગ, આ તમે બતાવી દેશો. રાઈટ, સ્ટુડન્ટ લેવલે પણ આ કરે જ છે. સ્ટુડન્ટ્સ છે એ ડિઝાઇન કરશે, કોડ કરશે અને સીધું એક વખત રન કરીને બીજા એક પણ વેલિડેશન્સ કાંઈ પણ ચેક ન કરે, અને જ્યારે એને પ્રોજેક્ટ ગાઈડ છે એ માગે આજે કે આજે મારે લેક્ચર્સ ચેક કરવું છે, પ્રોજેક્ટ તમારો ચેક કરવો છે, તો એને કાંઈ પણ વેલિડેશન્સ કે ચેક કર્યા વગર એ સબમિટ કરી દે છે અને આપી દે છે. ઓકે, તે ડિપ્લોય ટુ ધ project guide and then you can do it. Okay, so that means that this model is that much flexible કે તમે ગમે તે ફેઝમાંથી જઈને ગમે તે વર્કઆઉટ કરી શકો છો. Okay, so this advantages. What are the disadvantages of this? There are high risk and uncertainty. This one is the obvious one. તમે કોઈ ફેઝમાંથી પાસ ન થાવ, તમે કોઈ એનાલિસિસ ના કરો, તમે કોઈ એક પ્રોસિજર ફોલો ના કરો અને રેન્ડમલી કંઈ પણ ડેવલપમેન્ટ કરો, દેટ મીન્સ કે યોર પ્રોજેક્ટ વિલ સક્સેસફુલી રન ઓર નોટ, દેટ ઇઝ અનસર્ટેનિટી ઇઝ મોર. ઓકે, સો અને રિસ્ક, હાઈ રિસ્ક, દેટ્સ વાય કે યોર પ્રોજેક્ટ મે બી 98%, 95% મે બી ગો ફેલ. ઓકે, એવું ઘણી બની શકે કે તમારો પ્રોજેક્ટ ફેલ થાય, છેલ્લે પ્રોજેક્ટ સબમિટ જ ન થાય અને પ્રોજેક્ટ રન જ ના થતો હોય, સબમિશનની ડેટ આવી જાય ને પછી દોડે. આજે પ્રોજેક્ટ છે એ સબમિટ કરવાનો છે 2 દિવસ પછી, હજુ કાંઈ થયું નથી, આટલી બધી એરર આવે છે જે થાય નહીં ને છેલ્લે એમને જે પ્રોજેક્ટ છે એ એરર સાથે સબમિટ કરી દે. રાઈટ, તો દેટ આર ધ અનસર્ટેનિટી એન્ડ હાઈ રિસ્ક. નોટ એક્સેસિબલ ફોર અ લાર્જ પ્રોજેક્ટ. બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ હોય તો એ ઓબ્વિયસ છે, મેનેજ જ તમે ના કરી શકો, કારણ કે મોટો પ્રોજેક્ટ હોય તો એની સિક્વન્સ પણ હોય, પ્રોસિજર પણ હોય, અને એ પ્રોસિજર તમારે ફોલો કરવાની હોય, તો એટ ધેટ ટાઈમ એ વસ્તુ પણ પોસિબલ ના બને. દેટ્સ વાય લાર્જ પ્રોજેક્ટ માટે બિગ બેંગ મોડલ છે ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. ઇટ રિક્વાયર્ડ આર નોટ ક્લિયર દેન કેન કોઝ વેરી એક્સપેન્સિવ. રિક્વાયરમેન્ટ ખબર નથી એટલે તમે કોસ્ટ પણ ઘણી વધી જાય, કારણ કે આજે રિક્વાયરમેન્ટ આવી છે, એ રિક્વાયરમેન્ટ છે તમે ડેવલપ કરી દીધી, ટાઈમને એફર્ટ્સને બધું આપી દીધું, પછી ખબર પડી એ રિક્વાયરમેન્ટ તો હતી જ નહીં પ્રોજેક્ટમાં. દેટ મીન્સ યોર હોલ વર્ક ઇઝ ફેલ and you have to start with the first one. Okay, so that is why the requirement જો ક્લિયર નથી તો એ કોસ્ટ છે એ એક્સપેન્સિવ થઈ જાય, તમારે બધા જ એમ કમ્પોનન્ટ છે એને એટલી વખત યુઝ કરવા પડે, તો એ વસ્તુ જે છે એ એક્સપેન્સ વધી જાય. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ. હિયર વી હેવ કમ્પ્લીટેડ અ બિગ બેંગ મોડેલ, whole model, very small model. It is asked in the exam for 3 marks only. You have to give the whole this one definition of big bang and components, diagram, use applications and disadvantages and advantages. These are then pros and cons or disadvantages, advantages and disadvantages that you can put in your answer. Okay, so this one is the big bang model. Here we have completed all model of the SDLC life cycle. Okay, then after next session we will start with the testing phase and some topics that are freeware, shareware, definitions of that, and the advanced automatic testings mode is there.
So we will start with the next session. Till that, thank you very much and goodbye.